ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मेति नामिने। श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमेष्ठे गुरवे नमः। राधाकुण्ड समाश्रयी राधापद सेवा परम साधु ठाकुर भृत्यवर्यं वन्दे गोपाल दासकं मणिपुरी कुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपाद पद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गीं दायिने मञ्जलालिजुतस्था श्री भृङ्गमञ्जरी नामिने साधु ठाकुरकं वन्दे भुवनेश्वर नामिने। वन्दे ओहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत् उन्नतमज्जलरसांश भक्ति श्रियां हरिपुरत सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दन निगमकल्पतरुगलितफलम् शुकोमुखदमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वन्दे वहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरुगलितफलम् शुकोमुखदमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रुति गौर भक्तवृंद, कृष्ण चैतन्य भागवत संघ और थौरांगे याजार गाय नियमित श्रीमद् भागवत प्रवचने हाबी श्रोता वैष्णव गिरेगी थानी एडमिन पेस्कान परिचालनाकारी एडमिन गिरेगी थानी जतार थौरांगे आयोजन नियमित चलिया जाएगा हाबीर चरणी शतकोटि दंडवत काकरिया अधिकार ए सामान्य श्रीमद् भागवत प्रवचन प्रचेष्टा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम एमन ग्रंथ भागवत रूपे कृष्ण কৈলয় अवतार भागवत निजे भगवान श्रीअंग स्वरूप अते आराकु विषयान मातेता विद्या भागवतावधि संस्कृते आमार जे अर्जन हन कतियान हर परीक्षा नटा श्रीमद् भागवत आसले जटिल विषयान बारो मातेता अहं वेद्मि सुखो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्य न भक्त्या भागवतम ग्राह्य न बुद्धि न टिकाया। महादेवे मातेता अहं वेद्मि सुख वेत्ति महादेवे मातेता भागवतर तात्पर्य मी खानी हार पासो सुखदेवे हार पासे
ব্যাসো বেত্তি নো বেত্তি, বাহ, ব্যাসদেব হার পাশে কি হার না পাশে চাঙ্গন পূর্ণাঙ্গ নার ভক্তা ভাগবতম গ্রাহ্য। একমাত্র ভক্তির মাধ্যমে ভাগবত খাত প্রবেশর চাবিয়ানে ইলতা চাবিগো ইলতা সেই ভক্তি। ন বুদ্ধিং ন টিকয়া, নিজর বুদ্ধি ন বা টিকানো আচার্য ভাবে টিকা আশ্রয় করিয়াও যে ভাগবত খান হার পাবিল তা এমন কথা নিয়ে তায়া ভক্তি। সেই ভক্তি হনে দুর্লভ বস্তু হান বৈষ্ণবর চরণে সেই শতকোটি দণ্ডবোধ করিয়া আজিকার ভাগবত আরম্ভ। বঞ্ছা কল্পতরু ভজ্য কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। পঞ্চম স্কন্ধ ভাগবতর খুব তাৎপর্যপূর্ণ জায়গা, যাহাত মাঝে ভরত মহারাজের সেই অপূর্ব কথা। পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায় এত তাৎপর্যপূর্ণ। এহেত মাঝে শ্লোক সংখ্যা 45 খান 46 খান শ্লোক, 174 শ্লোকানি। শ্লোক তার মধ্যে শ্লোকাকে আনের তাৎপর্য এত বেশি, অধ্যায় আন এক প্রবচনে লাভ করা প্রায়ই অসম্ভব। এহেত মাঝে পঞ্চম স্কন্ধের আর এক তাৎপর্য আনিলতা। পঞ্চম স্কন্ধের কিন্তু শ্লোকবদ্ধ নাবে গদ্য আকারে, এবং এত সন্ধি বহুল উচ্চারণ করা নিয়েও হিনুইছে। এহেত মাঝে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, আমার পরম আচার্য সম্প্রদায় আচার্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার শ্রীমৎ ভাগবত সারার্থ দর্শিনী টিকাত মাঝে এই চতুর্থ স্কন্ধর সারমর্ম মহান্মাতের তা দস্যুক্রষ্টু প্রভৃতি রূপতেই সহ চতুর্দশে ইহ ইন্দ্রিয় কুটুম্বাদ্যা সাধ্যস্তা নিরূপিতা। আর এহেত মাঝে সেই সংসার অরণ্য বিষয় হ্যাঁ খুব জটিল বিষয়। মায়াবদ্ধ জীবের এই যে সংসার চক্রবত বুলরাং, মায়াবদ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান, জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ। যত সময় পর্যন্ত জীব মায়াবদ্ধ তার মধ্যে শত কৃষ্ণ জ্ঞান নাই। এই যে মায়াবদ্ধ জীব সতত কি আনতা বলে পুনরপি জননং পুনরপি মরণং সংসার চক্রের বুলের এরে নেই। সংসার অটবি বলিয়ে তা ভব অরণ্য। সংসারের চক্রের মধ্যে ভুলতে ভুলতে জীব কি আনতা, যদি কোনো কারণে গুরু কৃষ্ণ কৃপায় যদি ভক্তিলতার বীজ পার তাইলে জীব রক্ষার উপায় আন পার। এ কথায় আজ ভরত মহারাজ বিভিন্ন কথা নয় একেবারে বিস্তার করিয়া মহারাজ রঘুগণের ব্যাখ্যা করিয়ে তা রঘুগণের যে পাকা মাতল সময় যে সংক্ষেপে মাতল রঘুগণ একেবারে আশ্চর্য মাতিল। হে প্রভু, সে হে ব্রহ্মণ্য দেব, তো সেই ব্যাখ্যাটা অনুধাবন করানির মতো সামর্থ্য মোর তার নেই। অত এত যদি খানিকটা বিস্তার করিয়া মাতলে আসতে বলল, সেই বিস্তারণ করতে গিয়া ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের অবতারণা। আজকে আমি চতুর্দশ অধ্যায়ে তো খানি চেষ্টা করতাম। আপনাকে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ভাগবতম পঞ্চম স্কন্ধ প্রারভ্যতে চতুর্দশ অধ্যায়। সহোবাচ স এষো দেহাত্মানিনম সত্যাদি, স এষো দেহ আত্মমানিনম সত্যবাদী বিশেষ বিকল্পিত কুশল অকুশল সমবহার বিনির্মিত বিবিধ দেহ আবলিভি বিয়োগ সংয়োগ আদি অনাদি সংসার অনুভবস্য দ্বারভূতেন বর্গেন अस्मिन् दुर्ग अध्ववात् असुगमे अध्वनि अपदित ईश्वरैश्व भगवत विष्णु वशवर्तिन्या मायया जीवलोक अयं यथा वनिक सार्थो अर्थपर सदेह निष्पादितः अनुभव शशानवत् अवशिवतयां संसार हटव्यां गौतन अद्य ओपि विफल बहुप्रतियोग
ইহ তত্তাপোপশনীয়ম হরির গুরুচরণারবিন্দ মধুকর অনুপদমিম অবরুন্ধে। সমগ্র শ্লোকের মধ্যে এমন কথা গদ্যর আকারে, যার কারণে শ্লোকবদ্ধ হবে, শ্লোকের এর মধ্যে ছন্দবদ্ধ হবে গদ্য আকারে, এত তাৎপর্যপূর্ণ মাতের গান কিয়ান স এসো স উবাচ। আজি সুখদেব গোস্বামী মাতেরতা স এসো দেহ আত্মমানিনাম দেহ आत्म अभिमानिनाम मी एगो आत्मा गो है बोलिया जे ना खाल कर मोर देह गो मी बोले खाल कर आत्म अभिमानी जीव को किसारे ता बोलते सत्य आदि गुणों विशेष विकल्पित कुशल अकुशल समव्यवहार विनिर्मित विविध देह आवली भी সেই জীব গো আজি কি আনি সেটা যে দেহ অভিমানের কারণে বলিয়া তা কিয়ান খাল করে তা বিভিন্ন কর্ম করিয়া যারা সেই কর্ম তাত মাঝে আজিকা কি আনিছে তার দাম দেহ যে কর্ম করে সমস্ত কর্মইতে তিন প্রকার গীতা বারে বারে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যে হাবি তিন প্রকার শ্রদ্ধা কর্ম যাবতীয় কর্ম সত্য রজতম তিন গুণ সেটা তার কর্মটাও তিন প্রকার সত্য রজতম এর কর্মর তানো কি সংযোগ বিয়োগ বিভিন্ন প্রকার যে শুভ অশুভ মিশ্র এছাড়া ফল পার এবং তা কিহান করে তা বলতে সংযোগ বিয়োগ আদি এর মাঝে কোনো কোনো বস্তুর লগে তার সংযোগ বা সংযোগে তো বিয়োগ জগতে অর্থমাতের গান কিহান যে কুশল অকুশল বিবিধ আলেভি अनादि संसार अनुभवस्य दारभूतेन शत इंद्रिय वर्गेन तस्मिन् दुर्ग अध्ववत असुगो में अध्यनि अपतित। संसार चक्र है जीव वाया परेगात की सारे ता बोलते पंच कर्मेंद्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक एहर लोगे षष्ठ इंद्रिय मन रेहनी क्या नेता बोलते संयोग वियोग आदि शत इंद्रिय এটা হাবি যুগিয়া বলিয়াতে কি আনি এটা বলতে দুর্গ আধ্ববত তাই আমতাকা জীবকে কি সারে এটা বলতে যেমন দুর্গ আগর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাইলেন পারা এটা অধ্বনি অরণ্যের আপতিত পতিত ইয়া বলে এত নিকুলানি নোয়ারে সেই জীব বিষ্ণু মায়ায় মোহিত তোমাদের গান কিয়ান ঈশ্বরেশ্বর বিষ্ণু বশবর্তী না মায়া এটা হাবি কি দিয়া আরতা কিতা জীব বলে তা বলতে বশবর্তিনী ঈশ্বর ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ ঈশ্বর ঈশ্বর বিষ্ণু বশবর্তিনী সে মায়া ভগবত মায়া এর কারণে জীবে বশীভূত হয়ে এসে বিপুলা আনার্তা গীতাত ভগবান মাতের দাম যে মম মায়া দুরত্যয়া অর্জুনর মায়া লালনা জবরহিনী সে মাম এবো যে প্রপদ্যন্তে মায়া মে তাং তারন্তি তে কিংগু কিন্তু মোরাং যেগো শরণাগত এসে ও জীব কিন্তু মায়া লালো পারে হে অতে মায়াবদ্ধ জীব ভগবত চরণে প্রতিপত্তি নার্তা থকিয়া শরণাগত নার্তা থকিয়া কিয়া নেতা ভগবান বিষ্ণুর সে মহামায়ার মায়াত মোহিত সংসার চক্র বুলেতা জীব লোক অয়ম मायया बनीक स्वार्थ अर्थपरो देह निष्पादित कर्म अनुभाव शशानवत अशिवतयाम एम तक संसार इनकी सारे था बोलते माते था संसार शशानवत अशिवतयम किताब भगवान माते था संसार का परिचय ज्ञान किया देता भगवान माते था जे संसार इनकी सारे आन बोलते माते था है अनित्यम দুঃখালয়ম অশাশ্বতম দুঃখের আলোয় গান মূলত দুঃখের জায়গা আনার গানটা অনিত্য অশাশ্বত সাময়িক বস্তু আনেন বেশি দিন গান গান নাগে বেশি সময় না থাকবে নিত্য হার নাবে এতে জীবলোক ওয়ম এত মাঝে হাবুরা জীব কেন এটা সংসার চক্র এত মাঝে কি সারে এসে বলতে সেই যে অরণ্য কি সারে বলতে ও শিবতম আয়াম ও শিবতম শিব মানে মঙ্গলকর ও শিব মানে অমঙ্গলকর সংসারে তাহে কারটা মঙ্গল নাই গো
এর মধ্যে মায়াবদ্ধ যদিও কিন্তু হরি ভজন করে পারলে এক মাতের গান আনতে সমস্ত শ্লোকে হের বা সমস্ত অধ্যায়ের তাৎপর্য আঙ্গিত এক পাদে মাতের তা তত্তাপ উপশমনীয়ম গত ন অদ্য ওপি বিফল সংসার অটব্যাম গত ন অদ্য ওপি বিফল বহু প্রতিয়োগ ইহ। সে সংসার চক্র জীব বারে বারে পড়িয়াতে বিভিন্ন কিছু লাভ করা নির্কাজে চেষ্টা করে করতে 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 কিসারে এটা সুবিধা করে নোয়ারে সংসার অটবি এহেত মাঝে সেই জীবগো যে পাগা এই যে পরিক্রমা করে হেত মাঝে ও শিবতায়াম অকল্যাণ করে সংসারে অনিত্য সংসারে দাহিয়া জীব ত্যান হিমপাতা বলতে 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 সংসার অটব্যামগত ইহ ওপি বিফল বারে বারে চেষ্টায়াও হতনায়াও কোনো ফলান পানওয়ারের কিতায় না পারতা ফলগান কি হান প্রকৃত কল্যাণ গান কি হান বিফলতা সফলতা চৈতন্য মহাপ্রভু মাতের দা রূপ গোস্বামী পাদ সনাতন গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর প্রশ্ন করিস দা যে ইহা নাহি জানি কেমন হিত হয় মোর প্রকৃত কল্যাণ গান কি সারে মহাপ্রভু মাতিল দা পৈলাঘাতের পরিচয় গান হারপা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস যে কৃষ্ণ দাস্য এহেন পাহাউরা জীব কিসারে সে বলে দে কবু স্বর্গে মায়াবদ্ধ জীব কৃষ্ণ দাস্য পাহাউরা কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া হই অন্ধকার যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার কৃষ্ণ দাস্য পাহাউরে গেল থাকে জীব মায়ার দাসী থাকে কি আনে যা মায়া আজকে কি আন কবু স্বর্গে উঠায় কবু নরকে ডুবায় দেন্দজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় হাজি হাজিত মায়াবদ্ধ জীব এমন সুখ লাভ করে আহা স্বর্গ সুখের মতো বারো এমন কষ্ট পায় নরক যন্ত্রণা পৃথিবী আথায় এটা হাবি মায়ার লীলা মহামায়া এতে মহাপ্রভু মাদের দা মায়া অতিক্রম কিসারে করানি মম মায়া দুরত্যয়া মামে বজে প্রপদ্যন্তে মায়া মে তাং তরন্তি আজিকা বহু প্রতিয়োগ ইহ এত কষ্ট তো তাপ উপশমনীয়ম এত হাবি জ্বালা যন্ত্রণা কখনা কিসারে এর উত্তর গান এই শ্লোকেই মাতের তা হরি গুরু চরণার বিন্দ মধুকর অনুপদবীম আহা সুস্পষ্ট হরি গুরু চরণার বিন্দ মধুকর অনুপদবীম ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ ভারত শ্রী গুরু গুরু কৃষ্ণ কৃপায় গুরুদেবর কৃপা থানা তাইলে প্রভুর কৃপায় তো গুরুদেবর কৃপা এত তাৎপর্যপূর্ণ গৌরীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত যেস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদ যেস্য অপ্রসাদাৎ গতিকুত ন গতিকুত অপি যেগই কৃপা করলে ভগবানের কৃপা লাভ করতাম আইবার যেস্য অপ্রসাদাৎ গতিকুত ন অপি যেগই যদি অপ্রসাদ কৃপা না করে রুষ্ট পৃথিবী আর কুরাঙ্গো গতি নেই বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ সেই গুরুদেবর চরণে শতকোটি দণ্ডম গুরুদেবর কৃপা যদি না তাহলে কৃষ্ণ কৃপা অসম্ভব আজ শ্রীমৎ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে এই শ্লোকে মাতের দা সংসার চক্র জীব বলিয়া যে জ্বালা যন্ত্রণা পার এত তত্তাপ উপশমনীয়ম সেই সক্ষান কখনার জ্বালা যন্ত্রণার কখনার হজক খান কুহান বলতে হরি গুরু চরণারবিন্দ মধুকর অনুপদবীম ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ বারো তার প্রতিরূপ সেই গুরুদেবর শ্রীচরণ রূপী থাম্পালগর সেই মধুকর থাম্পালগর যদি গুরু পাদ পদ্মে মধুকর ইয়া যদি মধু তা পান করে পারো রাম তাইলে এই সংসার চক্র তো লালনাহান যত সময় পর্যন্ত জীবে সংসার চক্র তৈরি
সেই হরিগুরুর কৃপা লাভ না করেছি, গুরুদেবর কৃপা না লাভ করেছি, তত সময় পর্যন্ত সংসার চক্রবর্ত লালনার কোনো উপায় নেই। यच्छामुह एते सरेन्द्रियमननं कर्मणा दश्यव एतेते तत् यथा पुरुषस्य धनं यत् किञ्चित् ऊर्ध्वोपैकं बहुकृच्छ अधिगतं साक्षात् परम पुरुष आराधन लक्षण य असौ धर्मतं तु संपराये उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनं स्पर्शन श्रवण आस्वादन अवग्रान संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्य उपभोगन कुनाथस्य अजित आत्मन यथा सार्थस्य विलोम्पतिः। संसार अरण्यगत माझे आशी সেই সংসার অরণ্য সেই জীবতা, তার ইন্দ্রিয়তা, যস্যামোহ সর ইন্দ্রিয়মানম কর্মণা দস্যভয়েবতিঃ। সেই মায়াবদ্ধ জীবর সেই ইন্দ্রিয়তা কি সারিয়েছে দস্যুর মতো। ইন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়, যেগর ইন্দ্রিয় বশীভূত, রিপুর আত্মাত্মনস্তস্য, যেগর রিপু বশীভূত, সেই যেগর ইন্দ্রিয়তা বশীভূত, সেই ইন্দ্রিয়তাই তার সমস্ত বন্ধু তুল্য। বা যেগর ইন্দ্রিয় বশীভূত নাই, সে ইন্দ্রিয়তাই তার পরম শত্রু। আজকে শ্রীমদ ভাগবতে মাতের তা যে শ্যামুহ এত সারা ইন্দ্রিয় মানানাম কর্মনা দস্যব এবতিঃ। যেহেত মাঝে মায়াবদ্ধ জীবর বর্ণনা হান যেহেতু রহনে মাতের তা যে মায়াবদ্ধ জীবর ইন্দ্রিয়তা ছাড়িয়েছে সরেন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক কি সারে তা বলতে একেবারে দস্যব, দস্যুর মতো। দস্যু তার ডাকাতি, নিজে নাচিলেও তাই জোর করে আনি তার আগে এমনি তারা সেই ইন্দ্রিয় তাহবে দস্যুর সারে তারা উসুলে আনি তার যথা পুরুষস্য ধনম যৎ কিঞ্চিত यत् किंचित धर्म औपैकम बहुकृच्छ अधिगतम साक्षात पुरुषो आराधन लक्ष्मणा य असौ धर्मोतम तु संपराये। আজিকা মাতের গান বদ্ধজীব কৃষ্ণ কিন্তু ধন উপার্জন করে, বদ্ধজীব হাই গান কিন্তু ইন্দ্রিয়তায় জ্ঞান করে তা সেই বস্তুতা অপহরণ করিয়া নেগা। ইন্দ্রিয়তা দস্যু সদৃশ কি দিয়া বলতে তার যে বিভিন্ন গুণর মাধ্যমে অবগুণর মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তায় তারে বিভুলা করিয়া অত হাবি বিয়ই করুই তাই ইন্দ্রিয় তার সেই ধনতা তার না থাকব তা বিয়ই তৈরি এটা কৃষ্ণ সেবাত না লাগে, যার কারণে ভাগবত সেবায় না লাগানির কারণে তা হবে বৃথায় মাও, যার কারণে তার সেই ইন্দ্রিয় দস্যু স্বরূপ ইন্দ্রিয়তায় নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সাময়িক আনন্দর কাজে তার হাবি অপহরণ করে তার নিঃস্ব করিয়াবার উদায় তারা। এতে বর্ণাশ্রম ধর্মে আজিকে মাতে অত্রচ যত্র কৌটুম্বিকা দ্বারা অপত্যয়ো নামনা কর্মণা বৃকশ্রীগালা এবা নিচ্ছতোপি কদর্দস্য কুটুম্বিনঃ উরনবৎ সংরক্ষ্যমানমিশত ওপি হরন্তি। তার ইন্দ্রিয়তার কথা হ্যাঁ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মাথায় রাখি। তা বলতে শরীর অবিদ্যা জাল জরেন্দ্রিয় তাহে কাল জীবে ফেলে বিষয় সাগরে। শরীর অবিদ্যা জাল জরেন্দ্রিয় তাহে কাল জীবে ফেলে বিষয় সাগরে। মায়াবদ্ধ জীবর ইন্দ্রিয় তাহাবে কি সারে তা বলতে পানিয়াত মাঝে জালগান বেললে জাল হনে কেন করে পানিয়াত আছে মাছ উছুলিয়ে আনে। আমার ইন্দ্রিয়তাও চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বাতক আমারে উছুলিয়া নেও বিষয় সাগর বেলার আগে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়। তার মধ্যে জিহ্বাতি লোভময় সুদূরমতি, তাকে যেটা কঠিন সংসার। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সুপ্রবলের মধ্যে জিহ্বা, এই যে খানার যে ইন্দ্রিয় আস্বাদন ইন্দ্রিয় সবচাইতে প্রবল। যাই হোক ইন্দ্রিয়তাই আমারে এগুলা করিয়া মায়াবদ্ধ জীব বা মায়ার আকৃষ্ট করে। তত্রচ কৌটুম্বিকাহ দ্বারা অপত্য আদয় নামনা কর্মণা বৃকশিকালা। আজি এমন কর্কশ করিয়া মাতলো যে
ইন্দ্রিয় তো ইন্দ্রিয় নাই, তার যে সংসার গান বলে যে দ্বারা অপত্য আদি সৌ মারা মই বলে যে জিনাহান পাতিছে, এটাও কি সারে, এটা বলে এটাও পরম শত্রু। এর উপমানদের গান বৃক শিকালা, বৃক দাদা নেকড়ে বলিয়া বাঘ মানে কেশিলাং বাঘ, শ্রীকালতে লাম্ভুই, এটা খুব দুরন্ধর প্রাণী। যেমন পুরনকবৎ সংরক্ষমানম নিশত ওপি হারন্তি, কিতাপারা কৃষক আগয় ইয়করি এটা কিতা আমার সেই মেষ ভেড়া ভেড়াতা ইয়করিয়া থাতা রাতি আনিলে ভেড়াতা নিয়া কলগত নিয়া বইয়া তালা মারিয়া থরগা কাচিয়া থর কিতা রাতি যাকুম খা, কিন্তু এর পরেও চাং ইয়করিয়া থনার পরেও ওই বৃক নেকড়েওতা বা আমার সেই লামুয়েতে গিয়া পারো সব করিয়া দেখি তারা ঠিক আছে। সংসারের মধ্যে আসি সেই আত্মীয় বলে যে তার পরমাত্মীয় যে খাল করেছে পুত্র সন্তান আদি যেটা, ওটাও মায়াবদ্ধ জীব সন্তান, ওটাও সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী আচরণ করিয়া তাহার ধর্ম তাহাবি অপহরণ করতে। যথা অনুবৎসরম অকৃষ্যমানঃ যথা অনুবৎসরম কৃষ্যমানম ওপি অদগ্ধ বীজম ক্ষেত্রং পুনরেব অবপন কালে গুলমত্রী ন বিরুদ্ধি গৌহরমিব ভবতি মেব ভবন্তি। গৃহাশ্রমঃ কর্মক্ষেত্রে যস্মিन् হি কর্মণি উচ্ছিদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ অবশোথः यथा हि अनुवत्सरम कृष्यमानम ओपि अदग्ध बीजम क्षेत्रम पूर्णो एव आवपन काले गुलमत्रीनो विरुद्धि गौभरमीवं भवति एवं एव गृह आश्रमः कर्मक्षेत्रम यस्मिन् नो कर्माणि उच्छिदन्ति यत् अयं कामकरण्ड एष आवसाथः। यथा हि अनुवत्सरम যেসারে অনুবৎসর বছরান না পাকদের লপুকে যে পাগা খেতওয়ালো তাই খেতি করতারা ক্যাং করতারা তা বিভিন্ন আগাছা যেটা আছে গাছ তাহাই ফকরিয়াও দিতাই তার আঠিউটাও ফকরিয়াও দিতারা, কিন্তু কি হানতা বীজতাতে কিন্তু সেই বিভিন্ন আগাছার বীজতা লপুকত পুরিয়া থাইলে অদগ্ধ বীজম, ওটা যদি জিগত পুরিয়া নষ্ট করে ফেলতা তাইলে কথা আনি নাতে পুরিস তাতে অদগ্ধ জিংতাইয়া থাইলাংতে কি আনিলতা অনুবৎসরম আবপন কালে বছর গান পাক দিয়া যে পা 12 বিরুহের সময় কি আনিলতা গুলমত্রীন বিরুদ্ধি গৌভরমিবং ভবতি 12 কি আনিলতা দান রুহিয়া দান ডাঙরিয়া জিতেগা ওরে ফকরিয়া উদাসীল দান তার ফকরিয়া উদাসীল বিভিন্ন আগাছার বীজ তত্ত্ব কি আনিলতা অধাকদম বিস্তে ও তার বিস্তে না পুরিছিল থাকতে না ধরেছিল থাকতে তত্ত্ব এবার নোয়া করে আর এক গাছ উঠে আহেতা বছর বছর মাতের জ্ঞান জ্ঞান। গৃহ আশ্রম কর্মক্ষেত্রম যস্মিন্ন কর্মণি উচ্ছিদন্তি তৎ অয়ম কামকরণ্ড এষ অবসাথः। ওখানে কর্মর বাসনা জীবর মন হতো গিয়াও না জায়গা তেঙ্গিয়াও না তেঙ্গর বুলে বুলে বারো আহেতা ভোগ বাসনা জীবকের মধ্যে ঠাই ভরে যার কারণে বুলে বুলে আইতে যত সময় পর্যন্ত কৃষ্ণ সেবায় জীবক যুক্ত নাইছে তত সময় পর্যন্ত তার সেই বিষয় বাসনা কাম বাসনা মন হাতেই থাকবে। তত্রগত দংশো মশক সমা সর্পদ মধুজয়ী সলব শকুন্ত তস্কর মুশকাদিভি উপরুধ্যমানম বহি প্রাণ काचित् परिवर्तमान अस्मिन् अध्वनि अविद्या काम कर्मभि उपरक्त मनसा अनुपपन्न अर्थं गान्धर्वनगरम् उपपन्यं नरलोकं गान्धर्वनगरम् उपपन्यम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यन्ति। मायार संसारे जीव किसारे देखता মানে শ্রীমদ ভাগবতে মা দেখতা নরলোকং গান্ধর্ব নগরম উপপন্নম ইতি মিথ্যা দৃষ্টি অনুপশ্যতি। একদম সম্পা কথা। সংসার অনরে কিসা গন্ধর্ব নগর মায়ার জগৎ খান যে হাত হাববে মিথ্যা হপন গান করে দেখো
সপনে দেখৰাঙত হাবি মিথ্যা তা আঁকিকি মেলিলে দেখৰাঙত হাবি মিথ্যা প্ৰতিপন্ন যে মায়াবদ্ধ জীব সংসারে মাঝে দেহের তা কিসারে বলতে তত্র গত মাঝে তত্র গত দংশ মশক সোম অপসদৈ মনুজৈ সলভ শকুন্ত তস্কর মশকাদি বিপরীতমান সংসারে মাঝে জীবগো মশক মহা উদুর লাংতিয়া বিভিন্ন যে বিকৃত প্রাণী যেটা আমার বিপন্ন কর্তারা ও তাহাবির জ্বালা যন্ত্রণা পাহাড় ও তার তো বড় কথা নিয়ে এটা এটার যন্ত্রণা তো ওই সংসারে আর কেউ যন্ত্রণা লমিয়া লম নাই সে কিন্তু এটা হাবি পানার পরও কচিত পরিবর্তন মাদন কচিত হাতি হাতিত মাঝে পরিবর্তন এলো অস্মিন অধ্যয়নী অবিদ্ধ কাম কর্মভি উপরক্ত মনসা অনুপপন্যম হাজি হাজি খানিক পরিবর্তন নিল আলুয়া পাকতে পাকতে গেছি বাবা বারো অবিদ্যার সেই পথ হত্যা পড়ে কিতায়া বলতে মাথের সংসার সাগরণ কি সারেছে বলতে মাথের তা গন্ধর্ব নগরম উপপন্নম এইতে মিথ্যা দৃষ্টি অনুপশ্যতি দেখেরও নেই মিথ্যাহান কিতায়া বলতে গন্ধর্ব নগরম মায়ার সংসার গান যে মায়া সংসারে একটু উদ্ধারণা কি সারে এহেনি আজকের অধ্যায়ের তাৎপর্য হন মাতের দাম তত্র কচিদ আপ কচিদ আতপ উদক নিভান বিষয়ান উপধাবতি ভজন বেবায় আদি বেসন লুলুপ গন্ধর্ব এম তারা মায়ার সংসারে হেত মাঝে কি হানি তা বলতে মায়াবদ্ধ জীব পান বুঝন স্ত্রী সঙ্গ তান বিপুলায়া থায়া এটা হাবির মধ্যে তার পরম আনন্দ পানার চেষ্টা করে কিন্তু কিসারে এটা বলতে আইনিছিলাম আতপ উদক নিভান বিষয়ান আতপ উদক নিভান এহিনিদাম ন্যায়াহান সংস্কৃত অর্থাৎ মরুভূমি হত মাঝে যতহান দেখরাং হাজার হাজার মাইল বালি বালি কোনো জলর কোনো কিতাই নেই কিন্তু এক মৃগতৃষ্ণা মরিচিকা শব্দ এর অর্থ অনিলতা ওহর দেখরাং তা কিতা দুরি হাত তো দেখরাং দুরি করে জায়গা হাত মাঝে বেনিগর সেই মিঙালো ওপরের বালির গছ হত চিক 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 করে এমন আনর দুরি হত মাঝে ডাঙর সরোবর আগ জল ক্ষেত্র ডাঙর পুখুরিগো পাড়ায় আছে দুরি সেই মত গেলে এতে জল ফুটি পেইত এই আশা নহত গিয়া ঠুঙনা ঠুঙিয়াও না ঠুঙরাং বাস্তবে কোনো জলের অস্তিত্বই নেই ও তাহাবে এটা মায়া মরিচিকা সংসারে হেত মাঝে তারা দুঃখালয় শাশ্বতম অনিত্য সংসারে যে সুখর চেষ্টা এহেনেই মায়া মরিচিকা হান কচিদশেষ দুষ নিষেধনম পুরুষ বিশেষম তৎ বর্ণন গুণ নির্মিততি সুবর্ণম উৎপাসাদশতি অগ্নিকাম কাতর ইব উন্মুখ পিশাচম এহের ভিতরে মায়ার সংসারের বিভিন্ন অর্থ এহের মাঝে মাঝের তা পুরুষ বিশেষম সুবর্ণ স্বর্ণ আক্ষরিক অর্থে খুব মূল্যবান জিনিস কান টাংপা জিনিস কান হুনা তাও আসলে কিতা বিকার মাত্র পুরুষ যেসারে পরিত্যক্ত খনিয়াগর পরিত্যক্ত বস্তু তাই স্বর্ণ হাতে আজি মাতে তা কিন্তু জগতর জীব অর্থ মোহর কারণে মোহভ্রষ্ট হইয়া সেই স্বর্ণর প্রতি যে আকৃষ্ট হই তারা বারো কিছু উন্মুখ পিশাচম তারা উপমা দেতা কিসারে বলতে অগ্নিকাম কাতরহ ইব উন্মুখ পিশাচম উন্মুখ পিশাচ উল্লুক পিশাচে তাইলতা হেনিলতা বাংলা শব্দ আলেয়া বলতারা যেমন বরণ দিয়া পানি একেবারে এসে লক 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 করে যত হান দেখরাং পানি লপুক হবে পানি হাজি হাজি দেখরাং তা জি আগুনি খুলে পিট কুড়িয়েছি লাগি দ্বারা যেন মাত্র হেনরে মাতিটা বাংলা নো মাত্র আলেয়া বলিয়া তে থরথর নিক দিতে আগে যার পিয়া ওইবারে কেন খালবে উড়ো জিগো আছে জি ওর কাটা হাত গিয়ে আমি খানি শিখুইতো এই জি এগো হেতানির তাহাজ বলে মানুষ পিছিয়ে বেশে দাবদের কিন্তু বাস্তবে ও জায়গা দিয়ে চুঙি লেগা ওরে হাঙ্কার মৃগতৃষ্ণা আরো সারে হেতু কোনো অগ্নির অস্তিত্ব নেই ঠিক ও সারে সংসারে হেতু মাঝে আনন্দ বিচারিয়া পরমানন্দ বিচারে দাবধানি নুকি সারে এটা বলতে মানে এটা
সম্পূর্ণই বৃথা নিগতিষ্ণ সত্রেশ অথ কদাচিন্নিবাস পানীয় দ্রবীণ আত্ম উপজীবন নিবেশ তস্যাহং সংসার অটৈব্যমিতস্তত পরিধাবতি। মায়াবদ্ধ জীব কদাচিৎ নিবাস পানীয় দ্রবীণ আদি অনেক আত্ম উপজীবনম অভিনিবেশ তস্যাম সংসার অটৈব্যাম ইতস্তত পরিধাবতি। সেই জীবন ধারণের উপযোগী নিবাস পানীয় দ্রবীণ ধন এতাহাবি বিচারিয়া কোনো কোনো সময় ইতস্তত এহেন্দে তো অহন্দেতো হেন্দে জীব পরিক্রমণ করে। কচিত বাত চ উপময়া প্রমদয়া আরোহম আরোপিত তৎকাল রজসা রজনিভূত ইব অসাধু মার্যাদ रजबल अक्ष ओपी दिक देवता अति रजबल महति न बिजानाति। कुन कुन समय हमारे जीवको ज्ञान अर्थ मायाग्रस्त या विभिन्न भोग्य वस्तुर मध्य सुंदरी কোনো রমণীয় আকর্ষণ সুখ লাভ করিয়া অহনেই পরমানন্দ বলে খাল করে, কিন্তু তার যে আনন্দ অনুসাময়িক খান শাস্ত্রের মাতের তা এরেন অন্ধ প্রাণ এলো প্রকৃত আনন্দ আনবে। আজি সেই অবস্থা শাস্ত্রে ভগবান মাতের আসুরিং জুনিমাপন্ন মুরহা জন্মনি জন্মনি মাম প্রাপ্যৈব কন্ত্রিয় তত জানতি অধমাঙ্গতি। कचित सकृत अवगत विषय वैतथ्य स्वयं पर अभिध्यानेन विभ्रंशितः श्रीति तया एवो मरीचो तुय मरीचितुय प्रयाण तन एवो अभिधावति। কোনো কোনো সময় জীবগো হারপার মিশাঙে চেষ্টা করি আসলে তো সুখ পানার কোনো উপযোগী নেই, সাময়িক তার জ্ঞান, কিন্তু তার থারপার জগতে দুঃখময়, কিন্তু দেহাত্ম বুদ্ধির কারণে তার স্মৃতিয়ন বারো নষ্ট হইয়া পড়ে। সেই স্মৃতিয়ন মাঙনার কারণে তা বড় জ্ঞান করে তা বারো আর এক মাও মরিচি তুইও প্রায়াংশ বারোর মরিচি তুইও মানে সেই বালির হাদির যে পানি পানার হত না অর্থহীন চেষ্টা বারো করে সংসারে বারো রাখে। যত সময় পর্যন্ত ভগবত চরণে প্রতিপন্ন নাইছি আমরা তত সময় কোনো শান্তি নেই, প্রকৃত শান্তি নেই। অশান্তস্য কুত সুখম, যত সময় পর্যন্ত মন গান শান্ত নাইছে তত সময় গীতা আত্মাত্মা ও শান্তস্য কুত সুখম, যেগুলো শান্ত নাইছে ওই কিসারে সুখ পেয়ে দিই গীতা ভগবান প্রশ্ন শান্তি ওন কিসারেই দিই বলে অরোহণে এর তাৎপর্য যথাস যথা দগ্ধ পূর্ব সুকৃতস্ততা কারস্কর কাকটুন্দয়াদি অপিন্ন দ্রুমলতা বিষ উদক পানবৎ দ্রবিণাৎ মৃত জীবন স্বয়ং জীবত ম্রিয়মান উপধাবতি। যদা দুগ্ধ পূর্ব সুকৃতঃ, সুকৃতির কারণে জীব জ্ঞান সুখ লাভ করে বিভিন্ন কারণে। জগৎ সংসারে যে বাগা জীবক সকাম কর্ম করে কর্মের ফলে তা স্বীকৃতি লাভ করে, কিন্তু দগ্ধ পূর্ব স্বীকৃতি, কিন্তু সেই স্বীকৃতি তার দিন হাতে ক্ষয়র নাই। বিভিন্ন স্বীকৃতির কারণে গীতা আত্মাদের তা যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জ্ঞাবার টাঙাইয়া, কিন্তু আব্রহ্ম ভবনার লোকা পুনরাবর্তিন অর্জুন, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জানার পরেও বারো আলোনা লাগে কি দিয়া ক্ষীণে পূর্ণে মার্ত লোকং বিশান্তি। পুণ্য যে পাকা ক্ষয়িত স্বীকৃতি যে পাকা ক্ষয়িত হয় বারো মর্ত লোকের সংসার সাগরে পড়ানি লাগতে গেল। পূর্বজন্মে সেই স্বীকৃতি যে বা লমিত মানে জীব হোক জ্ঞানতা ম্রিয়মান বারো সেই কষ্ট পানা করে সেই সুখ হন সাময়িক খানা। একদা অসৎ প্রসঙ্গাৎ নিকৃতমতিঃ বুদকশ্রুতঃ স্খলনবৎ উভয়ত ওপি দুঃখদম পাখণ্ডম অভিজাতি। কিতা পারা সময় একা জীব কতিয়ান অর্থা বলতে যেটা পাখণ্ডী বিভিন্ন যে পাষণ্ড বিভিন্ন মন গড়া ধর্মমত ও তার আশীর্বাদ পারগা ও মাঝে তাঙ্গর সঙ্গ প্রভাবে
যে অসৎ ব্যক্তিও তার সঙ্গর কারণে তার বুদ্ধি আরাকেও ভ্রষ্ট তার পা দেখি আনি তা বলতে তার তারাকেও একেবারে পানিয়াত ফান্দিয়া মরানিয়া সমান এই জীবক বেদ বিরুদ্ধ সেই বিভ্রান্ত ভণ্ড তার বিভিন্ন কথা তার জুবুলায় তাকে আনো তা আরাকেও সাময়িকভাবে যদিও খানি সুখ পেইত কিন্তু ভবিষ্যৎ খান্তা চরম অন্ধকার। এ সময়ে একমাত্র সদ্গুরুই কৃপার উপায়। যদা তু পরবাধন্দয় আত্মনে উপনেতি তদা পিতৃপুত্র বর্হিস্মত পিতৃপুত্রাংশ বা খলু ভক্ষয়তি কচিদসাধ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থ বিধুর অসুখ ঊর্ধ্বকম প্রিয় অর্থ বিধুরম অসুখ ঊর্ধ্বকম সুখ অগ্নিনা দহ্যমান ভ্রেষম নির্বেদম উপগচ্ছতি। সংসারে দাবানো লেট মেরে জীব জ্বলতে 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 শান্তি না প্রিয়া কোনো হাতে নিজেরে নিজে আমি দুর্ভাগাগ পূর্বজন্ম প্রতি হবানি কর্ম করি আমি পারানি নিজেরে নিজে ধিক্কারদের কচিত কালো বিষমিত রাজকুল রাক্ষস অপহৃতম প্রিয়তম দানম অসুপ্রমৃত্যক বিগত জীব লক্ষণ রহিত আসতে। কোনো কোনো সময় তার জ্বালা যন্ত্রণা তার লম না তার যে ধন আছে ওটা বিভিন্ন জনে অপহরণ কর্তারা রাজকর্মচারী যেটা আছে ওটাইও তারে তাহাতে হাবি রিক্ত নিশ্চয় তার স্থানীয় জীবন মৃত পরের গা কদাচিন মনোরথ উপাগত পিতৃ পিতামহ আদি অসৎ সৎ ইতি স্বপ্ন নিবৃত্তি লক্ষণম অনুভবতি। কোনো সময় তা আবার খেয়াল করে তা যে কদাচিৎ মনোরথ উপগত পিতৃ পিতামহ আদি কোনো সময় খেয়াল করে থাকে যা বলে মোর বাবা মোর বাগাছি আগে আইসিতে স্বপ্ন নিবৃত্তি লক্ষণম স্বপ্ন সুখ এসারে করিয়া নিজের বিভিন্ন মনোকল্পনা করিয়া সংসারে জীব সুখর চেষ্টা করে। শ্রীমৎ ভাগবতের এর এমন সুখচিত্র কল্পিত চিত্র আজি ভরত মহারাজ সেই রহুগণরে এসারে করিয়া হুনুয়ার্তা কচিত গৃহাশ্রমগত কর্মচ ওদন অতি ভরগিরিম আরুরুক্ষমান লোক বেশন কর্ষিত মনহা কণ্টক শর্করা ক্ষেত্রম প্রবিশন ইব সিদ্ধতি। কদাচিৎ কোনো সময় গৃহস্থ আশ্রমের বিভিন্ন যজ্ঞ সকাম কর্ম করানির শাস্ত্রে নির্দেশ আছে এটা গৃহস্থর কর্তব্য এটা হাবি বিস্তৃত করা নিয়ে সাধারণ মানুষ দ্বারা সম্ভব না এটা হাবি করতে গিয়ে তা কতি হিংপার তা বলতে কি সারি তা বলতে কণ্টক শর্করা ক্ষেত্রম তার যেমন সংসার চক্র বুলানি আনে তা হাবি কর্ম করা নিয়ে কি সারি তা বলতে কণ্টক কাটার গুসান যে হাতিয়া যায় না পারা আনে তা হাবি করিয়া তা দুঃখ কষ্ট লাভ করে বদ্ধ জীবর যাতনা আর কোনো লোমিয়া লোম নাই। কচিচ্চ দুঃসহেন কায়াভ্যন্তর বন্ধিনা গৃহীত সার সকুটুম্বায় প্রদ্ধতি। হাদিত মাঝে কচিচ্চ দুঃসহেন এমন কষ্ট পার কায় আভ্যন্তর বন্ধিনা তার ভিতরে জিয়েগো লাগে রে এমন জ্বালা যন্ত্রণা পার অতি কষ্ট পার বলতে সকুটুম্বায় ক্রোদ্ধতি করবতা নিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনের লগেও বার গৃহীত সারাহ ধৈর্য চ্যুতিয়া তার আত্মীয় স্বজনের বাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঙর বাদে তীক্ষ হইয়া গালানিও করেন। স এব পুনঃনিদ্রা জাগর গৃহীত अंधे तमसी मग्न शून्य अरण्य इव सेतेन अन्यत् किंचन वेद सोभ ईज अपविद्धा। নিদ্রাহীন আজ সেই জীবগ জ্বালা যন্ত্রণা পেতে পেতে ঘুমানোও না পারা কতিয়া নেতা বলতে সংসার অরণ্য বলতে গিয়া তা কতিয়া নিম পারতা ঘুমে শূন্য অরণ্যে ইব সেতে সাহিন্য अन्यत् किंचित वेद सब इव তার যেমন মরাগো পাড়াইয়া পড়িয়া থার পারা তার বদ্ধ জীব হান্না পার জীবনে পিয়ানো জ্বালা যন্ত্রণা তাই দগ্ধ হইয়া কদাচিৎ ভগ্ন মান দ্রংস্ত দুজন দন্দক শূক অলব্ধ নিদ্রাক্ষণ ব্যথিত হৃদয় অনুক্ষীয়মান জ্ঞান অন্ধকূপে অন্ধবৎ পততি। সংসার অরণ্য একমাঝে সেই জীব উপরে ঈর্ষাপরায়ণ
তাহাবি শত্রুর মাঝে ছলনাইতে যেটা জ্ঞান করে গুমহানেও ঠিক মতো না পায় ভট অন্ধকূপে পতি এই যে জীবর যন্ত্রণা জগৎ সংসারে হেত্তৌরি আজি ভগবান পল্লাকায় কিন্তু এই অধ্যায়ের চতুর্দশ অধ্যায়ের পল্লাকা প্রথম শ্লোকে মূল অর্থ তাৎপর্য আকারে কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে মাতির জ্ঞান কি বলতে গুরু তত্তাপ উপশমনিয়ম হরি গুরুচরণারবিন্দ মধুকর অনুপদাবী এটা হাবি জ্বালা যন্ত্রণার মূলে জ্ঞান জীবর আত্মবিস্মৃতি জীব যে পাহরে বেলল যে মায়াবদ্ধ জীব পাহরে বেলল মি যে কৃষ্ণর দাস অতএব মায়া তারে গলায় বান্ধিল মায়া আন তার গলা নারগত দরিয়াস দেয়া বিলে কিরকিরি শুইলে সংসার গাত নিয়ে বেলার কথা সে মায়ার সংসার তৌরি উদ্ধারিয়া জানার উপায় গান কি হান বলতে তত্তাপ উপশমনিয়ম এটা হাবি জ্বালা যন্ত্রণা কখানির উপায় গান কি হান থাং বলতে মানে এটা হরি গুরু চরণার বিন্দহ মধুকর অনুপদাবী সেই ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ পরম করুণাময় শ্রী গুরুদেবর চরণে যদি আমি শরণাগত হইয়া পারলাম তাইলে রক্ষা বেদের মধ্যে মাতেটা শিষ্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরু তথৈব কথিত হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনা যে কর্তা ভগবানের চরণ অচলা ভক্তি গুরুদেবর চরণ অচলা ভক্তি তস্যতে কথিত হ্যর্থা অপরাং বেদর তত্ত্ব প্রকাশিত পরম করুণাময় শ্রী গুরুদেবর চরণে শতকোটি দণ্ডবত জয় জয় শ্রী রাধে আজকের ভাগবত প্রবচন এই পর্যন্ত আজকে বিশ্রাম দিলাম বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ হরি ওম তৎসৎ শ্রী গুরবে নমঃ।